आमे पढ़िबा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर कोन 14 जा कोर 12 सॉरी कोर 14 रो आमे यूनिट 1 जा के हम कोन जो स्वामी विवेकानंद विषय पढ़िबा तांकर जो विवेकानंदଙ୍କର परिचय हिला तांकर बाल्य अवस्था से कोन करथले हिला ये सब आमे विवेकानंद विषय किछि आमे आलोचना करिबा हला जहा कि हम स्वामी विवेकानंद हला जे कि जने भारतीय आत्मविद नेता दार्शनिक थिले हला जने समाज सुधार करथिले कि ना हमर स्वामी विवेकानंद तांको विषय किछि पढिया जहा कि हमर यूनिट 1 जहा कि कोर 14 रो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हला चलो देखिबा देखो इंट्रोडक्शन देखिबा कोन इंट्रोडक्शन रहला कोन ना स्वामी विवेकानंद केते 1863 रु 1902 मसिया जने कोन जन्म ग्रहण करथिले जने 1863 रु 1863 मसिया जन्म ग्रहण करथिले 1902 मसिया रे से मृत्यु मुखर पड़िथिले बा मृत्यु वरण करथिले बा देहत्याग करथिले कि नाम स्वामी विवेकानंद से जण होचंती कोन भारतर आध्यात्मिक नेता कि महान आध्यात्मिक नेता भारतर एवं दार्शनिक एवं समाज सुधार करथिले कि नामर स्वामी विवेकानंद होचंती भारतीय आध्यात्मिक नेता आ दार्शनिक और समाज सुधारक जड़े थिले कि आमर स्वामी विवेकानंद से कोन भारतीय आध्यात्मिकता दार्शनिकता को सारा जगत रे प्रचार करथिले तले जो आमर भारतर जो आध्यात्मिक कोन ना आध्यात्मिकता रहिला आ तार दार्शनिकता रहिला ताकू सारा जगत रे से कोन ना प्रचार करथिले कि नामर स्वामी विवेकानंद हला तांकर जीवन विषय पढिया तांकर प्रारंभिक जीवन कहला यारली लाइफ पढिया तांकर जीवन केमती अछि तांकर प्रारंभिक जीवन केमती थिला देखो ना स्वामी विवेकानंद केते 1863 जनवरी 22 तारिख से कोन भारतर कलिकता ठारे एक सम्राट परिवार से जन्म ग्रहण करथिले एका हला कोन ना हमर स्वामी विवेकानंद 1863 मसिया जनवरी 12 तारिख रे भारतर जो कलिकता ठारे एक सम्राट परिवार से जन्म ग्रहण करथिले क्लियर तांकर पितृदत्त नाम थिला बा तांकर पिला बेलर नाम थिला कोन नरेंद्रनाथ दत्त हला तांकर पिला बेलर नाम थिला कोन बा मूल नाम होची तांकर कोन ना नरेंद्रनाथ दत्त हला आ तांकर पिता होती के ना विश्वनाथ दत्त आ विश्वनाथ दत्त तांको पिता नाम होची विश्वनाथ दत्त एवं तांको पिता जने उकिल थिले प्रतिष्ठित उकिल आ तांको माता जे कि माँ से भुवनेश्वर देवी थिले किए तांको माँ होचंदी भुवनेश्वरी देवी एवं से जने तांको मामा जने होचंदी कोन धर्मपरायण महिला थिले से जने गभीर धर्मपरायण कोन महिला थिले ओके क्लियर तापर देखिया तांकर शिक्षा हमर स्वामी विवेकानंद कि शिक्षा ग्रहण करथिले हला देखो ना कोन 1871 मसिया रे कोन ना कि 1871 मसिया रे नरेंद्रनाथ के हम स्वामी विवेकानंद से कोन होथले नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय सॉरी हमर 1871 मसिया नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र कोन विद्यासागर महानगर निगम कोन विद्यालय रे नाम लिखा थाले हमर कि स्वामी विवेकानंद के 1871 मसिया नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर महानगर निगम विश्व कोन विद्यालय से नाम लिखाइथिले ताले क्वेश्चन पड़िबो केउ विद्यालय से नाम लिखाइथिले 1871 मसिया ना हमर नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोन नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर महानगर निगम विद्यालय रे नाम लिखाइथिले कि ना हमर स्वामी विवेकानंद तांकर पिता तांकर परिवार 1877 मसिया रायपुर जिया पर्यंत से सेठारे अध्ययन करथिले बा पढ़िया जारी रखिथिले देखे हमर माँ बापा कोन 1877 मसिया रायपुर जिया पर्यंत जे पर्यंत जाई नथिले से पर्यंत से कोन करथिले ना सेई कोन जो हमर नरेंद्रनाथ ईश्वर चंद्र कोन विद्यासागर महानगर निगम विद्यालय जो सेठी से कोन होथिले पाठ पढुथिले हला एवं 1879 मसिया रे कोन 1879 मसिया रे तांको परिवार कोन कलिकता फेरिबा परे ताकर 1879 मसिया कौन करथिले ना तांका बापा माँ कोन बा तांका परिवार कोन कलिकता फेर जाइथिले एवं से एकमात्र छात्र भाव में प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होले तले हमर किए हमर स्वामी विवेकानंद कोन जो प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेशिका जो थिला प्रेसिडेंसी कॉलेज कोन एकमात्र से छात्र किए हमर स्वामी विवेकानंद से जने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो सेटा गोटे प्रवेशिका एग्जाम होइतिला से प्रवेशिका एग्जाम रे से कोन उत्तीर्ण होइतिले प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होइतिले क्लियर तापर रामकृष्ण से केमि साक्षात कले हला तांकर जो तांकर गुरु किए ना रामकृष्ण हंस परमहंस
ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଭଳି ମାନିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖିବା ତାଙ୍କେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ନା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ନା ଆମର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଦେଖିଲେ ବା ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବା ମିଟ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ଦେବାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେବାନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ କିଏ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସଫଳ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରମହଂସକୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଜଣେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରି ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଫଳ ହେଲେ କିଏ ନା ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ନୂତନ ନାମକରଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ପିତା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ମାତା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ କ'ଣ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଗରିବମାନଙ୍କ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉନ୍ନତି ଓ ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା ହେଇପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଜୋର ଭାବରେ ହେଲା। ଏବଂ 1897 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମିଶନ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ସେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର କିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା। କେତେ ମସିହାରେ କୁଶ୍ନି ପଡ଼ିବ ଏଇଟାରେ ନା 1897 ମସିହାରେ ମେ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସେବା କ'ଣ ଯାହାକି ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଚାର କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନଟା କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଚାର କରୁଛି କିଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବୋଲି ଯେଉଁ ସେ 1897 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରେ ନା ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କେମିତି ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦୁନିଆ କେବେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦୁନିଆରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମ ଦୁନିଆକୁ ସେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖ ନା 1893 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 1893 ମସିହାରେ କ'ଣ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯେଉଁ 1893 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ 1893 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଚିକାଗୋ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାଗା, ସେ ଚିକାଗୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ସଂସଦରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା କି କେଉଁଟାରେ ନା ଆମେରିକାର ଯେଉଁ 1893 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଚିକାଗୋ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ସଂଶୋଧନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା
କ'ଣ ଚିକାଗୋଠାରେ 1893 ମସିହାରେ ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମତବ୍ୟତ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣମାନେ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ଚିକାଗୋଠାରେ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ନେଇ କହିଥିଲେ କୁଶ୍ଚିନି ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ କଥାଟି କିଏ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ହେଲା ଓକେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଦେବାନ୍ତ ଯୋଗ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ନିଜର ମତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଦେବାନ୍ତ ଯୋଗ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟରେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ନାମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ଭରା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ କ'ଣ ନା ଜୁଲାଇ 4, 1902ରେ 39 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ 1863 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ଏବଂ ସେ କ'ଣ 1902 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଜୀବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛି ହେଲା। କାହାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ସେ ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ମନେ କ'ଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ'ଣ ହୃଦୟରେ ସେ ଘର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଓକେ କ୍ଲିଅର, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଆମର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଥିଲା ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ଆସିବ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଭିତରକୁ କିଛି ଆମେ ବି ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ କରିପାରିବା କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ବହୁତ ଆରାମରେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା ହେଲା, ଆମର କୋର୍ 14ର ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବେ ଦେଖିବା।